बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. Okay. So very good morning to all. So we are continuing with our topic from the physics, that is units and measurement. मतलब experiments part. Experimental physics we are learning over here. Now, in last lecture we have seen the different instruments which are used for measuring the physical quantities. Now, let's revise something. What are the physical quantities? Asavari, what are the physical quantities? Yes, Sanskar. Sanskar. मीटर सेंटीमीटर ते युनिट झाले. फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? द क्वांटिटीज दॅट कॅन बी मेजर्ड. ज्या क्वांटिटी आपण मेजर करू शकतो, दॅट क्वांटिटीज आर कॉल्ड ॲज ए फिजिकल क्वांटिटीज. टू measure the physical quantity we are using the different units. For example, measuring the mass we are using the unit kilogram. जर लेंथ मेजर करायचं असेल तर आपण कोणते युनिट यूज करतो? मीटर यूज करतो. टाइम मेजर करायचं असेल तर सेकंड युनिट यूज करतो. So these are the different physical quantity. Now to measure the length, which instrument is used? कोणते instrument यूज करतात लेंथ मेजर करण्यासाठी? Scale स्केल or tape, measuring tape. Okay, what is the least count of this measuring scale? Scale चा least count काय 30 आहे? सेंटीमीटर No, 30 सेंटीमीटर no. Least count. Yes, Sanya, very good. Sanya's answer. Least count म्हणजे काय? 1 mm. Yes, very good. 1 mm. Very nice. What is the definition of the least count? Yes, Bhumi. Bhumi, can you give me the answer? What is the definition for least count? Yes or no? No, sir. Okay, no. Om. Yes, who can give the definition of least count? The smallest measurement which we can measure by using the physical instrument is known as a least count. The smallest measurement आपण करू शकतो, that is known as a least count. The least count of an instrument is the smallest measurement which we can take by using the given instrument. The smallest measurement. Okay, that is called as a least count of any device or any instrument. आता मीटर स्केल त्याच्यामध्ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितीचं असतं तर 1 mm चं असतं. सो फॉर मीटर स्केल लिस्ट काउंट इज 1 mm. आता त्याच्यापेक्षा जर ॲक्युरेटली आपल्याला मेजर करायचं असेल, ओके, सो वी यूज दिस डिव्हाइस. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस इन्स्ट्रुमेंट? कोण सांगेल? Vernier caliper. येस, वर्नियर कॅलिपर. इट इज वर्नियर कॅलिपर. Vernier caliper. This is the device. Now, who can give me the parts of this instrument? कोण सांगेल याचे parts काय काय? पहिल्यांदा हा पार्ट काय आहे? हे शुभम, what is this part? For measuring. नाही, पार्ट्स कोणते कोणते त्याच्यामध्ये? Not uses. याला काय बोलतो आपण? This is main scale. ही जी इथे आहे ती कोणती स्केल असते? वर्नियर स्केल. येस, इट इज वर्नियर स्केल. त्यानंतर याला काय बोलतो आपण? Locking screw. लॉकिंग स्क्रू. वर्नियर स्केलला आपण स्लाइडिंग स्केल पण बोलतो. ना हे कोणते जॉज आहेत? ते काय मेजर करायला यूज करतात? एक्सटर्नल डायमीटर. So these are jaws which are used to measure the external diameter. हे दोन jaw कशासाठी यूज करतात? To measure Internal diameter. Very good. आणि ही जी टेल आहे ती कशासाठी यूज करते? Depth. Yes, to measure the depth of an object. Now we have seen the formula for the least count of the vernier caliper. Who can give me the formula for least count of vernier caliper? Raise your hand. Raise your hand and give the answer. वर्नियर कॅलिपरचे लिस्ट काउंट दोन फॉर्म्युला आपण बघ केले. लिस्ट काउंटला आपण वर्नियर कॉन्स्टंट पण बोलतो. येस, व्हाट इज द फॉर्म्युला? येस, व्हेरी गुड प्रीती. इट इज 1 mean scale division
minus 1 vernier scale division. And there is one more formula. तो कोणता होता? अजून एक फॉर्म्युला मी सांगितलेला आदित्य. येस. दूसरा फॉर्म्युला कोणता सांगितलेला? 1 mean scale division divided by number of vernier scale division. So this is another formula. Yes, very good. Very nice. 1 mean scale division divided by number of vernier scale division. Now, what is the least count for vernier caliper? So, option A is 0.1 mm. Option B is 0.1 centimeter. Option C 0.01 mm. And option D 0.01 centimeter. Which options are correct? कौन-कौन option correct है? Option A, sir. Option A. Yes. एकच option correct आहे का? Yes, very good, Simon. Very nice. Option D is also correct. So here two options are correct. It is 0.1 mm or 0.01 centimeter. This is the correct answer. So दोन option correct आहे ह्याच्यामध्ये A आणि D. Now one more question for you. अजून काय बघूया आपण? What is the principle of vernier caliper? Who can give me the principle of vernier caliper? कोणत्या principle वर काम करतं ते? Good morning, सगळेजण शांत का? Yes, Anika. 1 division of vernier caliper is equal to 9 divisions of main scale. n vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. And then n ची value आपण 10 घेतली. So 10 vernier scale division is equal to 10 minus 1. That is 9 main scale division. Okay, so this is the standard. या value change होऊ शकतात. पण standard काय आहे? This one. n vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. म्हणजे vernier scale चे 10 division main scale च्या 9 division शी काय होतात? Match होतात. This is what we have seen in the last lecture. अजून uses बघितलेले आहेत. Parts we have seen already. What are the parts? These are the internal jaws. These are the external jaws. Locking screw. हे main scale साठी याच्यावर आहे ती vernier scale. This is depth measuring depth. Then principle आपण बघितलेलं होतं. हे सगळं आपण झालेलं होतं. Now here, how to take the measurement by using the vernier caliper? How to take the measurement by using the vernier caliper? मी आधी इथे दाखवतो. मग तुम्हाला सांगतो. Suppose we want to measure the diameter of the pen. हा जो पेन आहे त्याचा आपल्याला diameter measure करायचा. आपण कोणते instrument use करणार आहे? Vernier caliper. Now in vernier caliper, first we take this sliding scale away. Okay, then we put this pen over here and again we fit this. तर परत जवळ-जवळ आणून काय करणार आहे आपण? फिट करणार आहे. Okay, now it is fit. After that we will take this pen and take the measurement over here. म्हणजे इथे measurement मध्ये बघा कसं असणार आहे. I will add one page and this is the main scale. This is 0 main scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1. 5, 6, 7, 9, 8, 10. This centimeter मध्ये आहे. Okay, this is the main scale. This is in centimeter. And खाली कोणती scale असते? The vernier scale असते. Now here, when we put that jaws, suppose just a minute. This is our main scale. हा झाला आपला fixed jaw. हे झाले आपले fixed jaw. आणि सेकंड आहे vernier scale. That will be like this. Vernier scale तुमची ही आहे.
मग तो ऑब्जेक्ट आपण इथे ठेवू. दिस इज द ऑब्जेक्ट and we want to measure the length of this object. ओके, आणि हा झाला वर्नियर स्केलचा झिरो. इमॅजिन करा, हा झाला वर्नियर स्केलचा झिरो, हा झाला मेन स्केलचा झिरो. दिस इज अवर मेन स्केल, दिस इज अवर वर्नियर स्केल. खालची आहे ती वर्नियर स्केल आहे, वरची आहे ती मेन स्केल. मग आता मला आधी सांगूया, this zero of वर्नियर स्केल ही कोणाच्या मध्ये आहे ते इथं मला सांग. झिरो ऑफ दिस मेन स्केल ही कोणत्या दोन पॉइंटच्या मध्ये आहे? सी हियर, दिस इज 1, हा असणार आहे आपला 1.1, हा किती असणार आहे आपला 1.2. म्हणजे आपला हा जो झिरो आहे वर्नियर स्केलचा, तो कोणत्या दोन पॉइंटच्या मध्ये आहे? तर 1.1 आणि 1.2. सो झिरो ऑफ वर्नियर स्केल, zero of vernier scale is lies between 1.1 and 1.2. Is it correct? 1.1 आणि 1.2 च्या मध्ये ही झाली आपला वर्नियर स्केलचा झिरो ऑफ वर्नियर. आता मला सांगा यातलं स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कोणता आहे? 1.2. आता फॉर एक्झाम्पल ही स्केल हा झिरो आणि आपला जर जी लेंथ आहे ती 1 आणि 2 च्या मध्ये असेल तर आपण त्याला आन्सरला लिहिताना 1 पॉइंट समथिंग लिहिणार की 2 पॉइंट समथिंग लिहिणार? येस, 1 point something. येस. आता कोणता पण ऑब्जेक्ट असेल तर त्याची लेंथ 7.6 सेंटीमीटर असेल तर याला आपण फोडताना कसं लिहिणार आहे? 7 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, बरोबर ना? 7.6 सेंटीमीटर आपण कसे लिहितो? 7 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर. आता ही 7 सेंटीमीटर काय झाली? मेन स्केल रेडियस. ही 7 सेंटीमीटर काय झाली? मेन स्केल रेडियस. मग मला सांगा आता इथे ह्यातला स्मॉलेस्ट जो असेल तो झाली तुमची मेन स्केल रेडियस. दॅट इज 1.1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मध्ये आपण घेतो. जर मिलीमीटर मध्ये असतं तर 11 मिलीमीटर झालं. ओके, सो मेन स्केल रेडियस. आधी काय बघायचं? जो वर्नियर स्केलचा झिरो आहे तो कुठे आहे, त्याची पोझिशन कुठे आहे मेन स्केलवर. जर मेन स्केल मध्ये तो 1.1 आणि 1.2 च्या मध्ये असेल तर जी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट असेल दॅट इज युअर मेन स्केल रीडिंग. दॅट इज युअर मेन स्केल रीडिंग. ठीक आहे. त्यानंतर इथे जे वर्नियर स्केल डिव्हिजन्स आहेत, आता त्यातला जर तुम्ही बघितलं एक कोणता तरी आता ही जे वर्नियर स्केल डिव्हिजन आहे ते नंतर चेक करायचं. ही झाली आपली मेन स्केल रीडिंग. त्यानंतर चेक करायचं की वर्नियर स्केलचा कोणता डिव्हिजन मेन स्केलशी एकदम कोइन्साइड आहे. वर्नियर स्केलचा कोणता डिव्हिजन मेन स्केलशी एकदम कोइन्सिडंट आहे. कोइन्सिडंट म्हणजे एकदम एकमेकांच्या ना पुढे पण पाहिजे ना मागे पण पाहिजे, एकदम कोइन्साइडिंग डिव्हिजन कोणता आहे तो बघा. नाउ सी हियर, दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 7. हा जो 7th वाला आहे तो बरोबर मेन स्केलशी काय होतोय? कोइन्साइड होतोय. सो दॅट इज नोन ॲज ए वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन. वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन. कितवं डिव्हिजन कोइन्साइड होते? तर 7th डिव्हिजन कोइन्साइड होते. सो दिस इज द 7th. वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन किती आहे? 7. नाउ टोटल रीडिंगचा फॉर्म्युला. Total reading of formula, which is very important. So total reading is equal to main scale division or main scale reading plus vernier coinciding division into least count. This is the formula for total. हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हाच फॉर्म्युला तुम्हाला स्क्रू गेज मध्ये पण आहे. त्यानंतर स्क्रू गेज म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, तिथे पण तुम्हाला हा सेम फॉर्म्युला यूज करायचा. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टोटल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन इनटू लीस्ट काउंट. नाउ फॉर दिस व्हॉट इज द मेन स्केल रीडिंग? 1.1 प्लस वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन किती आहे? 7. ओके, आता हे सेंटीमीटर मध्ये घेतलं. So what is the least count in centimeter?
सेंटीमीटर मध्ये लिस्ट काउंट किती येतो 0.01. 0.01. मग हे ते 1.1 ऍज इट इज प्लस ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येणार 0.07. या दोघांची ऍडिशन केली आन्सर किती येणार आहे? आन्सर किती येणार आहे सांगा लवकर. 1.17. Yes, 1.17. 1.17 centimeter. So this is the accurate measurement. Yes, very good, Sanya. Very good, Pranav. So this is the accurate measurement. 1.17. So this is how we can measure the any length. Okay. Now, what is the procedure for measuring length? Suppose तुम्ही गेला प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला मी नेलं किंवा आपल्या क्लास जेव्हा सुरू व्हायच्या मी तुम्हाला हा इन्स्ट्रुमेंट देणार आणि तुम्हाला एखादा ऑब्जेक्ट देणार आणि त्याची लेंथ मेजर करायला सांगणार. सो पहिली स्टेप सगळ्यात पहिली स्टेप काय असते टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द दिस इन्स्ट्रुमेंट. हाऊ टू फाइंड द लिस्ट काउंट? यस सांगा आता गुंजन. हाऊ टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ दिस इन्स्ट्रुमेंट? गायत्री हाऊ टू फाइंड द लिस्ट काउंट काय फॉर्म्युला होता? काजल व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द लिस्ट काउंट? रेज युअर हँड ज्याला आन्सर येते त्यांनी. Main scale division minus vernier scale division. व्हेरी गुड. 1 मेन स्केल डिव्हिजन मायनस 1 वर्नियर स्केल डिव्हिजन. त्याच्याने आपण याचा लिस्ट काउंट फाउंड करू. त्यानंतर जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिलेला आहे आपण दुसरा ऑब्जेक्ट करू. सपोज दिस पेन्सिल. ह्या पेन्सिलचा डायमीटर तुम्हाला मेजर करायचा. पहिल्यांदा काय करणार ही स्लाइडिंग स्केल मागे नेणार तो ऑब्जेक्ट इथे ठेवणार परत स्लाइडिंग स्केल पुढे आणणार फिट करणार एकदम व्यवस्थित. आता हा एकदम व्यवस्थित फिट आहे. त्यानंतर लॉकिंग स्क्रूने तिथे लॉक करणार आणि हा ऑब्जेक्ट काढून घ्यायचा. त्यानंतर पहिल्यांदा काय बघायचं मेन स्केल डिव्हिजन किती आहे ते बघायचं की वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन बघायचं. जर तुम्हाला दिसतंय का माहिती नाही मला इथे कॅमेराच्या समोर नाही दिसत. सो हे ते वर्नियर स्केलचा 0 वर्नियर स्केलचा 0 7 mm आणि 8 mm च्या मध्ये. वर्नियर स्केलचा 0 7 mm आणि 8 mm च्या मध्ये आहे. माझी मेन स्केल रीडिंग किती येणार सांगा 7 की 8? 7. येस जी मिनिमम असेल दॅट इज 7 mm. त्यानंतर काय करायचं असतं कोइन्साइडिंग डिव्हिजन बघायचं. ही जी खालची वर्नियर स्केल आहे त्याचा कोणता डिव्हिजन वरच्याशी एक्झॅक्टली मॅच होतो. आता हे ते बरं मला एक सांगा आता ही मी वर्नियर स्केल मेजर करतो मी तिला असं बघितलं पाहिजे की असं बघितलं पाहिजे क्रॉस टू विच इज द करेक्ट मेथड परपेंडिक्युलर और बाय सर्टन अँगल? Perpendicular. Perpendicular. We should always look at the measuring instrument perpendicular to it. जर आपण असं बघितलं क्रॉस तो एरर येतो. तो एरर कोणता एरर आहे कोणाला माहिती त्या एररला काय म्हणतात? येस कोणता एरर आहे? मी टर्म ऑफ द डे मध्ये बऱ्याच वेळा तो एरर 2 वेळा सांगितलाय. जर स्केल असेल इथे 7.6 असेल हा 7.7 येणार आहे हा 7.5 येणार. जर तुम्ही वरून बघितलं तर तुम्हाला 7.6 दिसणार. जर तुम्ही ह्या डायरेक्शनने बघितलं तर तुम्हाला तो 7.7 दिसणार. या डायरेक्शनने बघितलं तर 7.5 दिसणार. This error is known as a parallax error. This error is known as a parallax error. Advanced मध्ये याच्यावर क्वेश्चन असतात जेई ऍडव्हान्स मध्ये की पॅरालॅक्स एरर आहे तो जर अवॉइड करायचा असेल सपोज हा इन्स्ट्रुमेंट घेतलाय त्याच्याने मेजर करून तुमचा पॅरालॅक्स एरर सपोज ही मेजरमेंट तुमची तुम्ही असं घेऊन काढली पॅरालॅक्स एरर. सो ऍक्च्युअल मेजरमेंट कशी असणार ती नसणार की ह्याच्यापेक्षा अजून कमी असेल किंवा जास्त असेल बाय विच डायरेक्शन यू आर लुकिंग. हा एरर कोणता झाला पॅरालॅक्स एरर. ओके मग आता मी जर बघितलं इथे थर्ड कोइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे 3. वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे 3. यालाच आपण n ने पण डिनोट करतो स्मॉल n ने पण डिनोट करतो. सो हू कॅन गिव्ह मी द टोटल रीडिंग? टोटल रीडिंग किती आहे सांगा. Now here mean scale reading we have taken in millimeter. Yes, Suraj. काय लिहिणार आहे ते सांगा फॉर्म्युला नुसार. पहिल्यांदा काय लिहिणार? Sir, one main scale
main scale reading plus Vermeer scale division into list count. एंड जरी मेन स्केल रेटिंग किती आली 7, वर्नियर स्केल डिव्हिजन किती आला 3, लिस्ट काउंट किती घेणार, लिस्ट काउंट किती घेणार 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर, कोणता घेणार लिस्ट काउंट, ए की बी? यस A. A sir. because 7 we have taken in millimeter, त्यामुळे लिस्ट काउंट पण घेताना millimeter मध्ये करणार. So this is 0.1. So 7 plus 0.3. Also time is 7.3 millimeter. So this is how we can take the reading by using the vernier caliper. Okay. तुम्हाला एक्झाम मध्ये वर्नियर कॅलिपरच्या रीडिंग वर बरेच न्यूमेरिकल येतात. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो की कसं कसं काय काय फाइंड करायचं. सो लेट्स सी वन मोर एक्झाम्पल हियर. आता ह्याचं एक्झाम्पल याचा आन्सर तुम्ही मला द्यायचा. ओके, आधी इथे हा ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट आहे. This is the object. Now, मला सांगा ह्याच्यामध्ये mean scale reading किती येणार? What is the mean scale reading over here? Yes. कोण सांगेल mean scale reading? हा वर्नियर स्केलचा 0 हिट आहे. तो कशाच्या मध्ये येतोय? 10, 11 आणि 12 च्या मध्ये येतोय. मग mean scale reading किती येणार आहे? सूरज एकटाच उत्तर देतोय, बाकीचे उत्तर काय देतात? भूमी, give me this answer. What is the mean scale reading over here? 10.1. मेन स्केल रीडिंग घेताना पॉइंट वगैरे काही नाही घ्यायचं, ते नंतर. आता इथे बघा, आणि मला ह्याच्यामध्ये आन्सर द्या, एमएम मध्ये आन्सर द्या. येस स्वयं, व्हेरी गुड, स्वयंचा आन्सर आहे. अजून एक दोघांनी आन्सर दिलेला आहे. दिस इज 10 mm, हा 11 mm, हा पुढचा आहे 12 mm. मग मेन स्केल रीडिंग किती येणार? 11 की 12? येस पारस, व्हेरी गुड. सो मेन स्केल रीडिंग इज हियर. मेन स्केल रीडिंग इज 11 mm. मेन स्केल रीडिंग किती येणार आहे? 11. यस, व्हेरी गुड बघा ना. त्यानंतर आपल्याला काय बघायचं की कोइन्साइडिंग डिव्हिजन कोणते ते बघायचं असतं. माझ्या इथे जर तुम्ही बघितला हा सगळा 10. आता ही वर्नियर स्केल खालची वाली, वरची वाली मेन स्केल आहे, खालची वाली वर्नियर स्केल. मग 0 मॅच होत नाही, 1 पण मॅच होत नाही, 2 पण मॅच होत नाही, 3 पण मॅच होत नाही, 4 नाही, 5 नाही, 6 नाही आणि 8 पण बघा. 6 मेन स्केलच्या थोडा राईटला आहे, 8 मेन स्केलच्या थोडा लेफ्टला आहे. एक्झॅक्टली कोण मॅच होते? 7. एक्झॅक्टली कोण मॅच होते? तर 7 डिव्हिजन होते. सो n ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 7 mm की ओनली 7? व्हिच इज करेक्ट? Which is correct? 7 mm or 7 only? 7. Yes, it is 7 only. mm minimum काय असते इथे? कारण हे मिलीमीटर मध्ये नाही. It is only 7. Now, Sanjita, what is the formula for total reading? Sanjita, give me the formula for total reading. Yes. Aryan, what is the formula for total reading? Aryan? Yes, Preeti? Say this answer. Kind answer. MSR plus VCD into LC. N into LC. So related to that. Now list count. जैसा हमने already दिया है कि 0.1 है. List count इधर दिया है 0.1 है. This is the list count. 0.1 mm already known after. So MSR is 11, N is 7, list count is 0.1. So 11 plus 0.7, which is equal to 11.7
millimeter. So this is our total weight. Yes, very good Aditya, very good Sanika. 11.7 mm. आणि आन्सर लिहिताना व्हेरी गुड सानिया. आन्सर लिहिताना युनिट मध्ये नीट करायला द्या. mm असेल तर mm लिहा, सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर. कारण एक्झामिनर तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी बसलेले आहेत. कन्फ्यूज होऊ नका. जे आन्सर येईल ते आन्सर व्यवस्थित बघा कोणते युनिट आहे ते. कधी कधी तुम्हाला हे देताना जो लिस्ट फॉर्म आहे तो सेंटीमीटर मध्ये देतो आणि आन्सर सगळे तुम्हाला मिलीमीटर मध्ये देतो. त्यामुळे मुलं काय करतात की सेंटीमीटर मध्ये लिस्ट फॉर्म दिले 30 वेळ करतात आणि आन्सर मिलीमीटर असं पण ते सेंटीमीटर मध्ये सांगतात. सो बी केअरफुल विथ द युनिट्स कॅरी द मार्क. नाउ वन मोर एक्झाम्पल इज हियर. Okay. Now, what is the mean scale reading? कौन सा mean scale reading किती येणार? हा 0, 1 mm, 2 mm कसा पुढे जातो? What is the mean scale reading? Suraj? 3 mm. Yes, it is 3 mm. 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm आणि 4 mm. So हा वर्नियर कॅलिपर 0, 3 आणि 4 च्या मध्ये. So mean scale reading येणार आहे 3 mm. Now वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन हा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 वाला एक्झॅक्टली मॅच. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? mean scale reading वाली 3 mm. n ची व्हॅल्यू आली आपली 7 आणि लिस्ट काउंट आपल्याला दिला आहे 0.1 mm. ऑलरेडी दिलेला आहे. This is the discount दिलेला आहे 0.1 mm. Now what is the total reading? Mean scale reading plus n into LC. Mean scale reading वाले आपले 3, n आहे 7, LC दिले 0.1. So answer is 3.7 mm. Answer is 3.7 mm. Very good, Bhumi. Now can you convert this into centimeter? Centimeter मध्ये किती येणार आहे? सेंटीमीटर मध्ये किती येणार? सेंटीमीटर मध्ये किती येणार आहे? 0.37 centimeter. Yes. Whenever we want to convert this into the centimeter, divide by 10. So answer is 0.37 centimeter. Unit conversion is very important. मीटर से सेंटीमीटर मध्ये कसं करायचं, सेंटीमीटर चं मीटर मध्ये कसं करायचं, all this unit conversion you should know. Okay, now come to the next one. So this is the formula. Total reading is equal to mean scale reading into n into least count. n म्हणजे काय असतो आपला वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन. n म्हणजे काय असतो आपला वर्नियर कोइन्साइडिंग डिव्हिजन. Now one numerical is given here. Let's see that numerical. While measuring the diameter of the sphere with vernier caliper, sphere. What is the difference between sphere and circle? Both are same or different? Sphere same असं आणि sphere आणि circle same असं की different असं? different. Different. What is the difference between them? Circle is 2D. Yes, circle is 2 dimensional. This is the example of circle. कडा जो असतो आपला तो किंवा बँगल असतं ते, that is the 2 dimensional. Sphere is 3 dimensional. जो आपला ball असतो that is the 3 dimensional. Now here 3 dimensional sphere is given where mean scale reading is given 35 mm. Mean scale reading is given 35 mm and vernier scale division is n दिला आपल्याला 5. If the vernier scale is coinciding with the 19th division of the main scale, what is the diameter of the? आता इथे बघा इथे मी कसं दिलं. Vernier scale is coinciding with the 19 divisions of the main scale. आता इथे what is the principle of vernier caliper? N vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. N vernier scale division is equal to n minus 1 mean scale division. Now, आता इथे mean scale division आपल्याला दिलेत 19 mean scale division.
मला सांगा वर्नियर स्केल डिव्हिजन किती आहे? वर्नियर स्केल डिव्हिजन किती आहे? ठीक, जर इथे n आहे तर इथे n minus 1 20. 19. हे 20 अजून काय आन्सर आला? अजून तुम्ही आन्सर जरी ते 10 असेल तर इथे 9 असेल. मग आता इथे 19 असेल तर इथे किती येणार आहे? 20. सो करेक्ट आन्सर इज 20. ओके, कळलं हे कसं आलं ते? मला सांगा आता मेन स्केल डिव्हिजन नॉर्मल स्केल दिले आपल्याला. वन मेन स्केल डिव्हिजन कितीचा असतो आपला? 1 mm चा असतो. सो हाऊ टू फाइंड द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट कसं फाइंड करणार आहे? वन मेन स्केल डिव्हिजन divided by number of vernier scale division. One main scale division कितीचा असतो? 1 mm चा असतो. Number of vernier scale division किती येणार आहे? 20. So 1/20 किती येणार आन्सर सांगा? पॉइंट मध्ये आन्सर काढायचे किती येणार? 0.05. Is it correct? 0.05. 1 divided by 20. पहला 0 केला, काउंट केला, 10 झाला. 10 ला पण होते 100. Yes, 25 is 100. So this is the correct answer. So this is the least count. आपल्याला त्याचा डायमीटर फाइंड करायचं. कळलं लिस्ट काउंट कसा काढला? हा फॉर्म्युला आपण यूज केला कारण हा इझी आहे. जर तुम्ही स्क्रीन ब्लर नेटवर्क इश्यू आहे तेच मी बघतोय मगासपासून नेटवर्क येते जाते सारखं. सो त्यामुळे थोडासा इश्यू होऊ शकतो. काय करायला आपण हा फॉर्म्युला का यूज केला कारण इथे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिव्हिजन आपल्याला माहिती. वन मेन स्केल डिव्हिजन नेहमी 1 mm चंच असतं. जी मेन स्केल असते त्याच्यामध्ये स्मॉलेस्ट डिव्हिजन 1 mm चंच असतं. वर्नियर कॅलिपर मध्ये वर्नियर स्केल मध्ये डिफरन्स असू शकतो. सो 1 मेन स्केल डिव्हिजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिव्हिजन. सो लिस्ट काउंट किती येणार आहे? 1/20. दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर्म्युला. आणि त्याच्यावरून व्हॅल्यू काढली तर किती येणार आहे आपला? 0.05 mm. किंवा जर आपल्याला तो फॉर्म्युला यूज करायचा असेल लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिव्हिजन मायनस 1 वर्नियर स्केल डिव्हिजन. त्यावेळी कॅल्क्युलेशन आपलं वाढत जाणार. एकूण वर्नियर स्केल डिव्हिजन किती येणार आहे? 19/20. सो ते कॅल्क्युलेशन वाढत जाणार आहे. सो सिंपली हा फॉर्म्युला यूज करा, यू विल गेट द आन्सर. नाउ व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर टोटल रीडिंग? सिद्धार्थ, व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर टोटल रीडिंग? MSR plus VCD into LC. Yes, very good for me. Main scale reading plus n into LC. You see it in the word. Now, main scale reading आपल्याला दिले 35. n आपल्याला दिला आहे n किती आला? 5. आणि लिस्ट काउंट दिला 0.05. What is the answer? Give me the answer. आणि युनिट पण सांगा. RS आन्सर आले 35.25 millimeter. Is this correct? Millimeter मध्ये आहे ना? yes, it is in millimeter. सगळ्यांचं आन्सर आलं काय? व्हेरी गुड पारस, व्हेरी नाईस. अजून कोणी आलं आन्सर? पारस एकटाच आन्सर आला. Is this correct? Has everyone get the same answer? 35.25 mm. Yes, very Yes, good. sir. So now next types of error. Actually there are many types of error. रघु सरांचा जो लेक्चर चाललाय त्याच्यामध्ये तुम्हाला एरर अँड मेजरमेंट पण आहे. त्यामध्ये तुम्हाला एरर्स कोणते कोणते आहेत ते कळतेच. नाउ मी दोन टाइप सांगतो. ओके, फर्स्ट इज इन्स्ट्रुमेंट एरर अँड सेकंड इज ह्यूमन एरर. आता ह्यूमन एरर काय काय असू शकतो? सपोज मला एखादी लेंथ मेजर करायची. आता आपण लेंथ मेजर करताना जी पहिला पॉइंट असतो तो 0 वर असतो. पण कधी कधी समजा एखादा असेल माणूस जर कामामध्ये लक्ष नसेल त्याचं, त्याने जर हा पॉइंट इथे ठेवला, आपली मेजरमेंट ऍक्युरेट येईल का? येस, त्याने जे मेजर करायचं जर स्टार्टिंग पॉइंट 0 वर न ठेवता थोडा पुढे ठेवला तर ती मेजरमेंट ऍक्युरेट येईल का? नो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए ह्युमन एरर. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए ह्युमन एरर. किंवा पहिल्यांदा कोणतरी आलं तो त्याला मी डायरेक्ट दिलं वर्नियर कॅलिपर मेजरमेंट कर. आता त्याने कधी वर्नियर कॅलिपर यूज केला नाही, त्याला मेजर करता येत नाही, तो नॉर्मली असं काहीतरी मेजर करतो. मग हा कोणाचा एरर झाला? ह्युमन एरर झाला. दॅट इज ऑल्सो अ ह्युमन एरर. त्यानंतर मगाशी आपण एक एरर बघितला. जर ऍक्युरेट बघायचं असेल आपल्याला, वी शुड ऑलवेज लुक परपेंडिक्युलर.
not to the certain angle. हा कोणता एरर झाला? काय नाव दिलेलं ह्या एररला? आताच आपण बघितलं ना. Parallax. Yes, it is parallax error. So that is also a human error. Parallax error आहे तो पण कोणता एरर आला? Human error आला. So these are the different types of human error. Now apart from human error, there is one more error, and that error is called as a instrument error. That error is called as a instrument error. आता हे instrument error म्हणजे काय? आता सपोज ही स्केल आहे. कशाची बनलेली आहे स्केल ही? कोणतं मटेरियल आहे? स्टील आहे. स्टील काय आहे? मेटल आहे की नॉन मेटल आहे? येस येस, इट इज अ मेटल. आता आपल्याला माहिती आहे की मेटल ऑन हिटिंग काय होतात? एक्सपांड होतात की कॉन्ट्रॅक्ट होतात? Expand. Yes, Expand. very good, Shubham. Very good, Omkar. When we heat this metal, this will expand. आता सपोज तुम्ही कुठेतरी कंपनीमध्ये मोठे इंजिनियर झाला, कंपनीमध्ये काम करताय, तुम्हाला वर्नियर कॅलिपर दिले आणि तुमचं काम उन्हामध्ये चालू आहे आणि बराच 2 तास झाले ही वर्नियर कॅलिपर उन्हामध्ये पडलेली. आता मला सांगा, जेव्हा तुम्ही ह्याच्याने मेजरमेंट घ्याल त्यावेळी ती रीडिंग ॲक्युरेट येईल की रॉंग येईल? काही एरर असेल त्याच्यामध्ये? Wrong, sir. रॉंग येणार का? कारण ही जेव्हा मेटल प्लेट आपण त्याच्यामध्ये ठेवतो, ड्यू टू द हीट दिस विल एक्सपांड. जो 1 mm पहिल्यांदा एवढा असेल, जेव्हा एक्सपांड होणार तो 1 mm का होणार आहे? ते वाढत जाणार. एवढा नाही वाढणार, थोडाच वाढतो, बट देयर इज अ एरर इन द मेजरमेंट. सो दिस एरर इज नोन ॲज ए इन्स्ट्रुमेंट एरर. दिस एरर इज नोन ॲज ए इन्स्ट्रुमेंट एरर. त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, तुम्ही दुकानात भाजी आणायला जाता, कधी कधी बघा ते 2 भाजीचे हे असतात, तराजू असतात. एकामध्ये आपण वेट ठेवतो आणि एकामध्ये भाजी ठेवतो. आता जर सपोज जिथं भाजी ठेवले तिथे जर एखादा बोगदा वगैरे पडलेला असेल, थोडासा होल वगैरे पडलेला असेल, तेवढं मेजरमेंट काय होणार आहे? कमी होणार ना. भाजी तुम्हाला काय येणार आहे? कमी येणार आहे. सो दिस एरर इज ऑल्सो विच एरर? इन्स्ट्रुमेंट एरर. आता ते जर भाजीवाला वजन काटा पकडताना आडवा पकडत असेल तर हा कोणता एरर झाला? ह्युमन एरर की इन्स्ट्रुमेंट एरर? Human error. ह्युमन एरर. दॅट इज ह्युमन. चुकून पकडतात काय काय जण. हेवी असेल, 2 किलो 2 बाजूला 2 किलो जरी पकडायचं म्हणजे खूप हेवी असेल, त्यामुळे कधी कधी होतो हार्ट टू इट. सो तो कोणता एरर झाला? ह्युमन एरर झाला. सो दिस इज हाऊ डिफरंट टाइप्स ऑफ एरर इज. आता वर्नियर कॅलिपर मध्ये कोणते एरर असतात ना? हिअर आता हे जॉज बघा एकमेकांपासून लांब आहे. नाउ व्हेन दिस जॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ ईच अदर, दोघं पण जर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणले आणि वर्नियर स्केलचा 0, सपोज दिस इज मेन स्केल आणि हा मेन स्केलचा 0 आणि खाली आपण काढू वर्नियर स्केल. दिस इज वर्नियर स्केल आणि हा वर्नियर स्केलचा 0. जर मेन स्केलचा 0 आणि वर्नियर स्केलचा 0 एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट झाले, if 2 jaws of vernier calipers are brought together and if the main scale 0 is exactly coincide with the vernier scale 0, then this is called as a no zero error. त्याला आपण काय बोलतो? नो झिरो एरर. झिरो एरर वेगळा आहे, नो झिरो एरर. जर एक्झॅक्टली ते कोइन्साइड झाले तर त्याला आपण बोलतो नो झिरो एरर. बट इफ the 0 of vernier caliper is not exactly coincident with the main scale 0. The 0 of vernier scale is not coincident with the 0 of vernier scale, main scale, then it is called as a zero error. जर ते एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट झाले तर कोणता एरर येणार आहे? नो झिरो एरर. कारण त्याच्यामध्ये एररच नाही, एक्झॅक्टली मॅच झालेत ना, म्हणून त्याला आपण काय बोलतो? नो झिरो एरर. बट इफ दे आर नॉट एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट, एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट नाही आहे, तर तो थोडा मागे आहे किंवा थोडा पुढे आहे, then it is called as a zero error. That is called as a zero error. So what is the definition for the zero error? Is when the fixed and movable jaws of vernier caliper are made to come in contact, and if the zeros of both the scale, main scale and the vernier scale are not coinciding. Not coinciding, how खूप important आहे. Not coinciding to each other, then it is called as a zero error.
जर कोइन्साइडिंग नसतील, झिरो एरर म्हणजे सगळ्यांचा assumption काय असतं की झिरो एरर म्हणजे त्याच्यामध्ये एरर नसतो. नो, दॅट इज रॉंग. झिरो एरर म्हणजे तो झिरो मॅच होत नाही, त्यामुळे त्याला नाव काय दिले, झिरो एरर. झिरो एरर आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये एरर आहे. ओके, आणि जर तिथे नो झिरो एरर दिला असेल म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये एरर नाही. ओके, सो when the fixed and movable jaws of the vernier caliper are made in contact with each other, and if the zero of the main scale is not coinciding with the zero of the vernier scale, then that error is called as a zero error. Now depending upon the position, आता हा जो सपोज ही आपली मेन स्केल आहे, वरची मेन स्केल आहे, खालची वर्नियर स्केल. कधी कधी हे वर्नियर स्केलचा जो झिरो आहे तो मेन स्केलच्या लेफ्टला पण असू शकतो किंवा राईटला पण असू शकतो. तुमच्या बाजूने बघा, तुम्ही बघताय तुमचा लेफ्ट हा आहे, माझा राईट हा आहे, तुमचा लेफ्ट हा आहे. सो मेन स्केलच्या कधी कधी लेफ्टला पण असू शकतो तुमचा लेफ्ट, कधी कधी राईटला पण असू शकतो. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट दिस zero error is classified into two types, that is positive zero error and negative zero error. Positive zero error and negative zero error. आता हे काय काय आहे ते बघूया. चला, पहिला कोणतं दिलंय, नो झिरो एरर. नो झिरो एरर मध्ये बघा दोन्ही पण झिरो एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट आहे. नो झिरो एरर मध्ये दोन्ही पण झिरो कसे आहेत, एक्झॅक्टली कोइन्सिडेंट आहे. आता सेकंड केला आपल्याला पॉझिटिव्ह झिरो एरर. पॉझिटिव्ह झिरो एरर मध्ये मला सांगा, वरची आहे ती मेन स्केल, खालची आहे ती वर्नियर स्केल. आता हा झाला मेन स्केलचा झिरो, ही पहिली लाईन आहे ना, दॅट इज द मेन स्केल झिरो. आणि वर्नियर स्केलचा झिरो मेन स्केलच्या कुठे आहे, राईटला आहे. दिस इज द मेन स्केल आणि वर्नियर स्केल. आता मेन स्केलचा झिरो इथे आहे, झिरो नंतर काय असणार आहे, 1 mm 2 mm 3 mm. सो ही जी वर्नियर स्केल आहे ही ह्या मेन स्केलच्या पॉझिटिव्ह साइड आहे. बघा कोणती पण मेन स्केल आहे, हा 0 mm. आता इथून जर पुढे गेलं तर पण 1 mm 2 mm 3 mm हे पॉझिटिव्ह मेजरमेंट सुरू झाले ना इथे. सो आता ह्याला उलट कसं दाखवू तुम्हाला, उलटाने दाखवत आहे किंवा असं दाखवतो. नाउ दिस इज द मेन स्केल आणि ही झाली आपली वर्नियर कॅलिपर. वर्नियर कॅलिपरचा झिरो. जर हा वर्नियर कॅलिपरचा झिरो हा पॉझिटिव्ह साइडला असेल, ही झाली पॉझिटिव्ह साइड, ही झाली निगेटिव्ह साइड. हा झिरो आहे, झिरोच्या ह्या साइडला सगळे राईट साइडला सगळे पॉझिटिव्ह नंबर आहे, लेफ्ट साइडला काय येणार आहे, निगेटिव्ह नंबर आहे. जर हा वर्नियर स्केलचा झिरो मेन स्केलच्या राईट साइडला असेल किंवा पॉझिटिव्ह साइडला असेल, then it is known as a positive zero error. ओके, आणि तेच जर वर्नियर कॅलिपरचा झिरो हा मेन स्केलच्या लेफ्ट साइडला असेल, then it is called as a negative zero error. बघा आता हा झिरो मेन स्केलचा आहे, वर्नियर स्केलचा झिरो कुठे आला, निगेटिव्ह साइडला, then it is negative zero error. कळलं हे कसं आलं. Now one question to all. ओके, एखादा वर्नियर कॅलिपर आहे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह झिरो एरर. ओके, एखादा वर्नियर कॅलिपर आहे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह झिरो एरर आहे. जेव्हा आपले रेग्युलर क्लास सुरू होतील, आता या वर्नियर कॅलिपर मध्ये पण एक एरर आहे, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह ते मी तुम्हाला जेव्हा क्लास सुरू होईल त्यावेळी करायला देणार आणि सांगू की तुम्ही मला सांगायचं की हा पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह. सपोज दिस वर्नियर कॅलिपर हॅज पॉझिटिव्ह झिरो एरर. याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह झिरो एरर आहे की हा जो झिरो आहे वर्नियर कॅलिपरचा हा 2 mm पुढे आहे. हा जो झिरो आहे मेन स्केलचा त्याच्या 2 mm पुढे आहे. तर मला सांगा, जे आपण ऑब्जेक्टची लेंथ मेजर करू, या ऑब्जेक्टची आपण जी लेंथ मेजर करू ती मेजरमेंट ऍक्युरेट येणार की ऍक्युरेट पेक्षा जास्त येणार? येस, युनिट आन्सर. ऍक्युरेट पेक्षा जास्त. कोणी सांगितलं आन्सर? आन्सर कोणी सांगितलं? श्रेयश. श्रेयस. ओके, लेट्स सी. Okay, if an instrument has positive zero error, okay, positive zero error म्हणजे हा मेन स्केलचा झिरो आणि हा झाला आपला वर्नियर स्केलचा झिरो. वर्नियर स्केलचा झिरो
पुढे आलं राईटला आलं. सो दिस इज पॉझिटिव्ह झिरो. आणि आता सपोज हे दोन झिरो जर एक्झॅक्टली कोइन्साइड झाले आणि हे हा ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टची ऍक्च्युअल लेंथ .5 दिली आपल्याला. या ऑब्जेक्टची ऍक्च्युअल लेंथ 7.5 दिलेली आहे. ओके, जो कंपनीतून मॅन्युफॅक्चर होणार आहे त्याची लेंथ किती आहे? 7.5 दिस इज ऍक्च्युअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. आणि जर आपल्याकडे तो ऑब्जेक्ट आल्यानंतर आपल्याकडे जर वर्नियर कॅलिपर आहे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह झिरो एरर आहे. सो जी मेजर लेंथ असणार आहे ही ऍक्च्युअल लेंथ पेक्षा काय असणार? ग्रेटर लेस दॅन इक्वल, ग्रेटर दॅन इक्वल टू और लेस दॅन इक्वल. ए बी सी डी Greater. Greater, sir. Yes, major length is always greater than actual length. कारण हा ऑलरेडी झिरो पुढे शिफ्ट झाला आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा ऍक्च्युअल लेंथ मेजर करणार केलं ती मेजर लेंथ ऍक्च्युअल लेंथ पेक्षा कशी असणार आहे? ग्रेटर असणार. व्हेरी गुड. सो करेक्ट ऑप्शन is that is greater. Now suppose another instrument has negative zero error. निगेटिव्ह झिरो एरर मध्ये काय आहे? हा मीन स्केल डिव्हिजन, हा झिरो आणि हा आपला वर्नियर स्केल डिव्हिजन. मीन स्केलच्या पुढे आला लेफ्टला आणि सेम ऑब्जेक्ट आपण ह्याच्याने पण मेजर केला. याची लेंथ आहे 7.5 mm. दिस इज ऍक्च्युअल लेंथ. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन ऍक्च्युअल लेंथ अँड मेजर लेंथ? मेजर लेंथ ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, इक्वल. Less than, sir. Less than. कारण ऑलरेडी एवढी लेंथ आपण काय करणार आहे? कमी मेजर करणार. मेजर करताना आपण इथूनच करतो ना सगळे. सो ही लेंथ आपण कमी मेजर करणार. सो ऍक्च्युअल लेंथ इज लेस दॅन मेजर लेंथ. ओके, तर ते सगळं व्यवस्थित. नाउ these are the definition. आता ही डेफिनेशन मी उद्या घेईन. कसं मेजर करायचं, झिरो एरर कसा मेजर करायचा, पॉझिटिव्ह झिरो एरर आणि करेक्शन. आणि मला सांगा ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल लेंथ सॉरी मेजर लेंथ पेक्षा ऍक्च्युअल लेंथ कमी, मेजर लेंथ जास्त आली, ऍक्च्युअल लेंथ कमी. आता जर आपल्याला ऍक्युरेट मेजरमेंट करायचं, सपोज ही मेजरमेंट आली आपली 7.7 mm आणि ही आहे आपली 7.5 mm. सो व्हॉट इज द एरर इन द मेजरमेंट? एरर किती येणार? एरर किती असणार? 0.2 mm. 0.2 mm. आणि हा एरर पॉझिटिव्ह एरर आहे की निगेटिव्ह एरर आहे? पॉझिटिव्ह. हा एरर आहे पॉझिटिव्ह एरर. आम्हाला सांगा आता ह्याच्यामध्ये करेक्शन करायचं. आधी एका नवीन मुलाने मेजर केलं, नवीन जो इंजिनियर लागलेला आहे त्याने बघितलं तो बोला नाही सर आपल्याला चुकीचं मेजरमेंट दिलंय. ऍक्च्युअली आपल्याला पाहिजे होतं 7.5 mm, कंपनीने आपल्याला 7.7 mm चा पाठवलं. मग नंतर येतो ते फिजिशियन, फिजिसिस्ट किंवा जो इंजिनियर ज्याला ऍक्च्युअल कन्सेप्ट माहिती, मग ते काय करणार? आधी वर्नियर कॅलिपरचा एरर चेक करणार. त्या वर्नियर कॅलिपर मध्ये किती एरर आहे? तो एरर किती आला आपला? पॉझिटिव्ह 0.2 आहे ना. मग आता ऍक्च्युअल मेजर करताना हा करेक्शन आपण प्लस करणार की करेक्शन मायनस करणार? येस Minus. येस Sir. we will subtract this. So हा झाला आपला करेक्शन 0.2 mm. मग आता जेव्हा आपण मेजर लेंथ करणार त्यातून जर आपण हा मायनस केला तर आपल्याला काय भेटणार आहे? ऍक्च्युअल लेंथ. मग तेच इथे पुढे उद्या आपण बघणार आहे की झिरो एरर कसा फाइंड करायचा आणि त्याचं करेक्शन कसं करायचं. जर झिरो एरर पॉझिटिव्ह असेल तर करेक्शन कसा असतो आपला? निगेटिव्ह असतो. सो दिस विल बी सी इन टुमॉरो लेक्चर. उद्याच्या लेक्चर मध्ये हे होईल. नाउ वन नोटीस टू ऑल ऑफ यू. लेट मी स्टॉप दिस लेक्चर.